ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਜਿਨਹੁ ਕਿਛੂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ। ਹਮ ਹੋ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਿਨਹੁ ਕਿਛੂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਕਿਰਪਾ ਦਿਖ ਜਾਣੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੱਦਰਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਡਭਾਗੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਗਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ ਜਿਨਹੁ ਕਿਛੂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ। ਧੰਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੁੱਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਹੋ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਲਾਏ। ਪਰ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੂਝਾ? ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਲ
क्योंकि सारी रात जागना, रब का भजन करना, सो इस तरह चौंकड़ियाँ चौंकड़े लाने, समाधियाँ लाउनियाँ, कुछ भी साढ़े तो माड़ा कर्म ना हो जाए, पाप ना हो जाए, इस तरह बचते रहना ये बड़ा औखा है। ये मान लो पूरी बलाई गल पै गई आ। जदों ज्ञानवान हो जाए, परमेश्वर का आनंद मिल गया, फिर तो सारे दुख जोड़े आ निवृत्त हो जाते हैं। पर जिन्ना चिर तक अजे जिग्यासा अवस्था है, ये साधक है, उन्ना चिर तक बड़ा औखा है। प्यारो ये भगती करदे जिहड़े कठिन, सो ये मार्ग ते चलदे जो कठिनाइयां आउंदियां ना, उन्हां दा करके कबीर साहब ने वचन लिखे आ। इस तरह का सिद्धांत भगत फरीद जी ने भी लिखना किया। फरीदा जिस दे नाला कपिया, जे गल कपे चुख, पवन न इति मामले, सहा न इति दुख। कहते जिस दिन दाई ने नाड़ूआ कटिया ही, कि उस दिन थोड़ा जा गल भी कट दिंदी तो आ जोड़े हुण इन्ने कष्ट सहार रहे, ये ना सहारने पैंदे। सो इस प्रकार पर गुरु प्यारे ख्याल करना, आनंद भी तो फिर उन्होंने माड़िया ने जिन्होंने भगती के कष्ट सहारे आ। ये भगती मार्ग से चलदे जो कठिनाइयां आईयां, इन्होंने सहारिया, आनंद भी उन्होंने माड़ा जिस आनंद को सारी दुनिया तरसदी पई है। जिस आनंद को लभदे आ सारे सिद्ध साधक, नालों नूं सब खोजदे, थक रहे लेवल आए। सो भेखधारी भेख तक भेख कर सके, तीर्थ नहाए सारे जड़े है, ये तीर्थां ते नहा के भेख बना बना के बहुते धर्मां दे, और सारी दुनिया जड़ी है जिस आनंद नूं माणना चाहुंदी है, वो आनंद माणिया फिर इन्हां भगतां ने, जिन्हां ने परमेश्वर की भगती की। हाँ, भगती करनी औखी है। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता हखेरी, बिखम मार्ग चलना। लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। खान्या तिखी वालो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया, हर वासना समाणी। कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग निराली। ये कठिन मार्ग है ना। वेखो लभ लोभ अहंकार सब कुछ छड्डना पैंदा, विचों वासना सारियां खै करनियां पैंदियां मन दे विचों, हिरदे दे विचों। फिर परमेश्वर की प्राप्ति इन्हां को छड्ड के ते बिखम मार्ग जो सतगुरु जी ने दस्या उहदे ते चलना। गुरु की कृपा नाल जिन्हां ने अपना आपा भाव त्याग दिता, उन्हां दी वासना फिर खै हो जांदियां। सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास जी फरमाउंदे हन, कहा नानक चाल भगता, जुगो जुग निराली। इदां भगतां दी जिहड़ी चाल है ना, गुरमत चाल, ये जुगां तो जुगां जुगां दे विच सारे संसार तो वखरी कर देने वाली जीव नूं। इस प्रकार साहिब कबीर जी फरमाउंदे हन, कबीर मारे बहुत पुकारिया, पीर। सो कहन लगे जिन्होंने कुछ जानिया नहीं आत्म सुख आनंद नूं, इसका दूसरा अर्थ किया महापुरखा ने कि जोड़े ज्ञानवान आ, जिन्होंने कुछ भी गुरु के ज्ञान के नाल संसार नूं जानिया नहीं, मिथ्या निश्चय किया। मिथ्या निश्चय करने वालियां ने उस आनंद तीन सुख नींद विहाई।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਿਹਾਏ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੂ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਣਾ, ਹਮੂ ਜੋ ਤਮਾਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬੂਝਣਾ ਕਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੱਚਾ, ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਖਾਓ ਪੀ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਬਲਾ ਚੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੈ ਔਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਲੈਕਚਰ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੀਰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਔਰ। ਪੀਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲਾਗੀ ਚੋਟ ਮਿਰਮ ਕੀ, ਰਹਿਓ ਕਬੀਰਾ ਠੌਰ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਚੋਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਮਰਮ ਥਾਂ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਠੌਰ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ, ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸੇਲਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਵਰਸ਼ਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਟ ਸਹਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ, ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਅਥਵਾ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੇਲਾ ਵਰਸ਼ਾ ਨੇ ਦੀ ਚੋਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਕੱਢ ਲਓ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਚੋਟ ਸਹਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ,
ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟ ਸਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਵਾਜੇ, ਸਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਚੋਟ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੋਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਚੋਟ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ, ਸੋ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ। ਇਹ ਵਰਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ, ਉਹ ਸਾਸ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਝਗੜੀਆਂ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਝੱਲਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਮਰਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੋ ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਕਦ ਲਈ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 6 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜਲਲ ਸਲਾਹ, ਹਜਲਲ ਸਲਾਹ, ਹਜਲਲ ਸਲਾਹ, ਹਜਲਲ ਸਲਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਂਗ ਦੇ ਟੱਪੇ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਲਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাহ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਇਹ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਗ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। कहूँ होए का हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपियो, कहूँ होए का तुरका पुकारे बांग देत हो। धन गुरु कलगीधर जी ने अकाल उस्तत विच बचन लिखे आ। महाराज कहते अकाल पुरख जी सानू सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਆਤ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ।
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇਹ, ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਏ ਤੱਕਣਾ ਕਰ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਸੇਖ ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰਾ, ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਖ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਣ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤਰੀ, ਵੈਸ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸੈਯਦ ਮੰਨੇ ਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਠਾਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਮੰਨੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਬੂਰੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਬੇ ਲਈ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਾਬਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਅਲਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਿਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਿਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲ ਮਹਿ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟੈ, ਬੁਝੈ ਬਲੰਤੀ ਨਾਏ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਨਾਏ ਨਾਮ ਅੱਗ ਦਾ, ਇਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਮਾਹ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਕਬੀਰ ਜੋਰੀ ਕੀਏ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਕਹਤਾ ਨਾਉ ਹਲਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਸਾਈ ਜੋ ਸੀ, ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਦਾ, ਗਲੇ ਕੱਟਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ।
ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹਲਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਹੋ ਹਲਾਲ ਕਿਆ ਕੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਗਲਾ ਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਾਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜੋਤ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੱਢਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਰ, ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਹਲਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਬ ਹੋਏਗੋ ਕੌਣ ਹਵਾਲ। ਦੱਸ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਲ ਵੱਢਦਾ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਗਲ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਨ ਬਿਸਮਿਲ ਉਨ ਝਟਕਾ ਕੀਆ ਦਇਆ ਦੂਹੰ ਤੇ ਭਾਗੀ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁਰੇ ਸੰਤੋ ਆਗ ਦੂ ਕਰ ਲਾਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਟਕਾ ਖਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਹੀ ਜਰਾ ਵੇਖ ਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਲਾ ਵੱਢਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਾ ਵਢਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ ਜਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖਿਚੜੀ ਖਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਿਚੜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਘਿਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਸਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਗਲਾ ਕੌਣ ਕਟਾਵੇਗਾ, ਗਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਗਲੇ ਵੱਢਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮਿਟਾ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣ।
ਸੋ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ ਤਬ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮਹਿ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾ ਮਹਿ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਪਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੋਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨ ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੇ ਸੋਈ ਕੌਤਕ ਹਾਰ। ਉਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਸਧਾਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਰਾਮ, ਮੰਨੀ ਰਾਮ, ਲੱਸੀ ਰਾਮ, ਦੁੱਧ ਰਾਮ, ਮਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭ ਭੈ ਕਹੈ, ਭੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਈ ਕੌਤਕਾਰ, ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੌਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੋ ਕਹਿਬੇ ਮਾਹੇ ਵਿਵੇਕ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਜਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ, ਇੱਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਐ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹਿ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਮਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ, ਸੋ LCDਆਂ 'ਤੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ, ਨਾਟਕ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੀ। ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਮਰਹਟ ਕਹੀਏ ਮਸਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿਨ ਮਾਹੀ, ਪੁੱਤ ਜਿਨੂਰਾ, ਧੀ ਜਿਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣੋ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨੂਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਸਾਨ ਭੂਮੀ ਜਾਣੋ। ਅਥਵਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਜਾਣੋ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਣ ਸੇਵਾ, ਹੱਥ ਤ੍ਰਿਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਜੀਵ ਦੀ? ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਚੰਚਲਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬੋਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਵਹੁ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸੋ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਵੋ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਗਾ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤਾ, ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰਖਿਰ ਹਾਸਤਾ, ਸੋ ਨਿਦਰਾ ਬਿਨ ਬਾਸ ਬਾਟ ਕਨੇਰੀ, ਸੋ ਪੈਂਡੇ ਬਿਨ ਬਾਟ ਕਨੇਰੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਰਾ ਬਿਨ ਨਰ ਪੈ ਸੋਵੈ, ਬਿਨ ਬਾਸਨ ਬੀਰ ਖੀਰ ਬਿਲੋਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮਨ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਰੀਆਂ ਇਹ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਿੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ
ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਚਲਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਮ ਨੂੰ ਵਿੰਨਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਕ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੀਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਦੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਪਰ ਗਈ ਭੂਮ ਵਿਕਾਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਾਈ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰ ਗਈ ਭੂਮ ਵਿਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਇਉ ਮਾਨਈ ਹੋਏ ਗਈ ਭੱਠ ਛਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਆ ਫੂਕ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਗੁਨਾਹ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਮਿਲਾਏ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਧਰਤੀ ਜੋ ਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਈ। ਅਨੇਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ।
उस वेले जदों शुद्ध इस धरती जड़ी जिग्यासू का हिरदा है, जड़ा चारे साधना के संयुक्त है, जिसनूं दे हिरदे विच पहला है विराग, चार साधन है, संतुष्ट साधन, फिर विवेक, विराग की दुनिया तो मन नूं उपराम रखना, झूठा जानना, विवेक जीव ईश की जड़ी है सो ये विचार करनी, अथवा विचार करके विचार दे नाल जो ये ना माया ब्रह्म दे विच रमी हुई है, सत वस्तु नूं धारण करना ते असत नूं त्याग करना, इस तरह इसका नाम विवेक। तीजी है खट संपत्ति, सामदम सरदा तीसरी, समाधान उपराम, खटी ततिशा जानिया भिन्न भिन्न यह नाम। साम मन दियां जड़ियां वासना नूं रोकना, दम इंद्रियों का दमन करना, तीजी शरधा हम हिरदे विच होनी, जिग्यासू के हिरदे च शरधा होनी जरूरी है। शरधा किनू कहते हैं? जो गुरु का उपदेश है ना, उन्होंने सही करके मरना कि जो गुरु साहब कह रहे ठीक है, उहदे उन्होंने मनना, फुल चढ़ाने उत्ते, ये शरधा का वचन है, ये शरधा के लक्षण है। समाधान, सावधान होकर गुरु के उपदेश को सुनना, गुरु के उपदेश में मन को सावधान करना। उपराम, दुनिया तो मन को सो विराग नहीं रखना, उपराम रखना विषयों तो। और छेवीं है ततिशा, जिन्हों ततिशा ततिख्या भी कह देंगे आ। ये आ जाता है कि गुरु की सेवा करदिया दुख भी सहारना पवे, सुख भी मिले, जो बहुत आराम मिले तो उस आराम दे विच नहीं खो जाना, सिमरन भजन जो आलसी हो जाए नहीं। जे सुख दुख में प्राप्त हुए तो दुख दे विच नहीं कल्पते रहना, मैनूं आ दुख आ गया मैं किवें करा, नहीं। दुख सुख नूं बराबर करके जान के, भावें भुख तरे होवे, भुखिया रह के सेवा करनी पे, तगड़े होकर करनी। प्यासा है मन, सो प्यास लगी है शरीर, मन नूं, शरीर नूं, प्राणा नूं, पर उधर परवाह नहीं करनी। जिहड़ा हुक्म हो गया, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले मान्यो। आज्ञा में दुख, आज्ञा में भूख, आज्ञा में दुख सुख कर माने, हरख शोक नहीं जान्यो। जो आज्ञा हो गई, भावें भुखा है, भावें दुख है, भावें सो ये मन दुखी है, पर उस तरह तगड़े हो करके दौड़ पना, आज्ञा मननी, जो आज्ञा होगी सतगुरां दी। ये ततिशा साधन है। छेवां, ये खट संपत्ति दे विच छेवां, इस प्रकार ये खट संपत्ति वाला दे सहित जिहड़ा जिग्यासू है, और नाल गुरु के प्यारे मुमुक्षता जिहड़ी है प्राप्त होवे। मुमोक्ष इच्छा भाव मुमुक्षता की इच्छा वाला होवे कि मैनू मुक्ति प्राप्त होवे। ये चार साधन मने हैं। ये चार साधनों के संयुक्त जिहड़ा जिग्यासू है ना, गुरु ते श्रद्धा रखन वाला, फिर सेवा विच कताई ना करन वाला, और गुरु के प्यारे दुनिया तो मन उपराम रखे, दुनिया के रंग तमाशों के विच मन न लावे, इन्हों झूठे जान के कि रब वालों भुलाउण वाले आ, मन सदा ही खिच करके मोड़ करके गुरु के शब्द वाल जोड़ के रखे, और एक खट संपत्ति के सहित होवे। फिर इच्छा रखे कि मैं मुक्त होना है, मैं इस संसार के जमण मरण के चक्कर तो बचना है,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਬੂੰਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਅਨਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ, ਅਨਿਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ, ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਆਇਕ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਵੇਂ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਥੇਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਿਆਇਕਾਂ ਰੂਪੀ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਚ ਗਏ, ਹੰਬ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਪਾ ਦਈਏ, ਭਰਮ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇਕਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੰਬ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਮਿਲਾਏ। ਅਨਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ, ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ।